हेलो फ्रेंड्स, आनी आगळनी सेशनमां आपणे जोयुं हतुं अपर बाउंड अने लोअर बाउंडनी डेफिनेशन। हवे आजे आपणे जोईशुं सुप्रीमम एंड इन्फिमम। तो पहला आपणे सुप्रीममनी डेफिनेशन जोईशुं। तो सुप्रीममनी डेफिनेशनमां शुं छे? तो सपोज एस ए कोई हूँ सेट लईश। तो सपोज एस इज एन order set where E subset S and E is bounded above। હવે આપણે આગળ દેખ્યું હતું કે મેં જ્યારે કીધું કે E એ શું હશે? બાઉન્ડેડ અબવ હશે। તો એમાં કઈ શું થતું હશે? એક્ઝિસ્ટ कोई भी अपर बाउंड एक्जिस्ट थती हशे। जो अपर बाउंड एक्जिस्ट थती हशे तो ज शुं कहेवाय एने ई इज अ बाउंडेड अबव। तो अहींया शुं छे? एस ए ऑर्डर सेट छे, ई सबसेट एस छे एंड ई इज बाउंडेड अबव। सपोज देर एक्जिस्ट एन अल्फा बिलोंग्स टू एस with the following properties। तो कई प्रॉपर्टीज हशे? पहलू तो अहींया मैं जेम कीधुं के ई ए शुं छे? बाउंडेड अबव छे। हवे ई ए बाउंडेड अबव हशे तो एनी कोई अपर बाउंड एक्जिस्ट थती हशे, केम के अपर बाउंड एक्जिस्ट थशे तो ज बाउंडेड अबव हशे। तो एनी पहली प्रॉपर्टी शुं छे? के अल्फा इज एन अपर बाउंड ऑफ ई। अल्फा ए शुं हशे? ईनी अपर बाउंड हशे। अने बीजी प्रॉपर्टी छे कि इफ कोई भी एक गामा लईशुं जे केवा हशे? अल्फा करता नाना हशे, देन गामा इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ ई, देन such a alpha is called the least upper bound of E, और आने लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ई भी कहवाय अथवा तो शू कहवाय? और द सुप्रीमम ऑफ ई। एंड वी राइट आने कई रीते लखाशे? तो अल्फा इज इक्वल टू लिस्ट अपर बाउंड। तो लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ई मीन्स अल्फा इज इक्वल टू LUBE, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ई। अथवा तो बीजू आपणे शुं कीधुं? सुप्रीमम। तो आने आ रीते भी लखाय अल्फा इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ई। हवे आपणे डेफिनेशन जोईए बराबर। तो आमां शुं छे? लेट एस इज एन ऑर्डर सेट, ई सबसेट एस। तो पहला तो आपणे शुं लईशुं? अहींया एक सेट लईशुं। एमां जेम के हूँ अहींया लऊं के अहींया हूँ आ शुं लीधुं? तो आ शुं? अहींया एस लई लीधो, आ मैं एक एस लीधो। हवे अहींया आपणे डेफिनेशनमां शुं छे के ई सबसेट एस। तो आपणे ई सबसेट एस लीधो। हवे एना पछी शुं छे? के ई इज अ बाउंडेड अबव। हवे ई ए बाउंडेड अबव हशे एनो मतलब के एनी अपर बाउंड एक्जिस्ट तो थती जशे। तो सपोज देर एक्जिस्ट त्या कोई एक अल्फा एक्जिस्ट थशे ए शेमां? एस मां विथ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। तो आपणे जे नीचे हवे प्रॉपर्टी जोईशुं ए रीते अहींया कोई बी एक अल्फा हशे ए एस मां शुं थतो हशे? एक्जिस्ट थतो हशे। अने आपणे आगळ बताव्युं के शुं छे? बाउंडेड अबव छे। हवे बाउंडेड अबव हशे तो अपर बाउंड एक्जिस्ट थशे। तो अहींया पहली ज प्रॉपर्टी ए ज रीते छे के अल्फा इज एन अपर बाउंड ऑफ ई। तो आपणे अल्फा ए अपर बाउंड लई लीधी। अहींया शुं लीधुं? अल्फा इज एन अपर बाउंड ऑफ ई। અને બીજી પ્રોપર્ટી શું છે? કે આપણે કોઈ એક એવો ગામા હશે કે જે શું હશે? અલ્ફા કરતાં નાનો હશે। તો ધેન અલ્ફા ઇઝ ગામા ઇઝ નોટ એન અપર બાઉન્ડ ઓફ ई। હવે અહીંયા કોઈ બી એક ગામા લઈ લઈએ કે જે શું હશે? અલ્ફા કરતાં નાનો હશે। હવે અલ્ફા કરતાં નાનો હશે તો એ તો એની અપર બાઉન્ડ નહીં કહેવાય, અપર બાઉન્ડ તો અલ્ફા જ કહેવાશે। તો આ જે ગામા હશે એને અપર બાઉન્ડ કહેવાશે नहीं ईनी। हवे देन अल्फा जो आ बे कंडीशनो सेटिस्फाई थती होय तो अल्फा ने आपणे शुं कहीशुं? इज कॉल्ड लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ई।
और सुप्रीमम एने सुप्रीमम बी कहेवाय अने लीस्ट अपर बाउंड बी कहेवाय। तो लीस्ट अपर बाउंडનું જ બીજું નામ સુપ્રીમમ છે। તો એને કઈ રીતે લખીશું આપણે કે આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ એલયુ બી of E means least upper bound of E or alpha is equal to supremum of E। હવે હું તમે એક્ઝામ્પલથી આપણે જોઈએ કે આપણે કોઈ એક્ઝામ્પલ લઉં હું અહીંયા હું એક્ઝામ્પલમાં લઉં જેમ કે સેટ જે આપણે પહેલાં લીધો હતો કે સુપ્રીમમ હું અહીંયા 1 1/2 1/3 આ રીતે સેટ લઉં। હવે આનું સુપ્રીમમ શું થશે અહીંયા જેમ કે 1 હશે અહીંયા 1/2 અહીંયા એ રીતે હશે તો આમાં કોઈ બી એક અહીંયા 1 અહીંયા બી લખાય કેમ કે 1 અહીંયા આપણે ક્લોઝ ઇન્ટરવલ લઈશું તો અહીંયા 1 અંદર અહીંયા બી થશે તો આપણે 1 લખી શકાય આની કેમ કે આમાં અપર બાઉન્ડ શું એક્ઝિસ્ટ થશે। પહેલી ડેફિનેશન શું હતી કે આ શું હશે બાઉન્ડેડ અબવ હશે મીન્સ એની અપર બાઉન્ડ એક્ઝિસ્ટ થતી હશે તો આ 1 શું હશે એની અપર બાઉન્ડ હશે। હવે આ 1 એ અપર બાઉન્ડ હશે અને એના સિવાયના જે આપણે કોઈ ગામા મીન્સ 1/2 લઈશું એ શું હશે 1 કરતાં નાના હશે તો આપણે આ 1 જે હશે એને લખી શકાય કે લિસ્ટ અપર બાઉન્ડ ઓર સુપ્રીમમ। તો હવે એ જ રીતે અહીંયા આપણે જોઈએ કે સુપ્રીમમ -2 5 તો આમાં શું આવશે 5 કેમ કે અહીંયા શું છે 5 અપર બાઉન્ડ છે। હવે અહીંયા લઈશું જેમ કે સુપ્રીમમ ઓફ 0 7 લઈશ તો અહીંયા બી શું આવશે 7 આવશે એની અપર બાઉન્ડ કેમ કે બીજા તો 7 કરતાં નાના હશે એટલા માટે। તો હવે આ બહુ ઇઝી છે સમજવું। હવે આપણે જોઈએ આપણે લિસ્ટ અપર બાઉન્ડની ડેફિનેશન જોઈ ગયા। હવે આપણે જોઈશું ઇન્ફીમમ ઓર ઇન્ફીમમને બીજું આપણે શું કહીશું ગ્રેટેસ્ટ અપર બાઉન્ડ। તો હવે એની ડેફિનેશન જોઈશું તો એ ડેફિનેશનમાં સપોઝ S is an ordered set where E subset S and E is bounded below suppose there exists beta belongs to S with the following properties। હવે અહીંયા આપણે શું લઈશું એસ એ શું લીધો ઓર્ડર સેટ સેમ એના જેવું હું અહીંયા એસ એ કોઈ ઓર્ડર સેટ લઈ લઈશ। હવે અહીંયા શું હશે ઈ સબસેટ એસ છે અને અહીંયા શું ધેન ઈ ઇઝ અ બાઉન્ડેડ બિલો જ્યાં પહેલાં આપણે શું જોયું હતું કે બાઉન્ડેડ અબવમાં શું હતું કે બાઉન્ડેડ અબવ હશે તો આપણે આગળ જોયું હતું કે અપર બાઉન્ડ એક્ઝિસ્ટ થશે। અહીંયા શું છે બાઉન્ડેડ બિલો મીન્સ કે શું થશે એની લોઅર બાઉન્ડ એક્ઝિસ્ટ થશે અહીંયા તો અહીંયા આપણે કોઈ બી એની લોઅર બાઉન્ડ લઈ લઈએ જેમ કે અહીંયા બીટા તો અહીંયા બીટા શું છે ધેર એક્ઝિસ્ટ બીટા બિલોંગ્સ ટુ એસ ધેન વિથ ધ ફોલોઈંગ પ્રોપર્ટીઝ। હવે તો એની પ્રોપર્ટીઝમાં પહેલું તો શું થઈ જશે કે બીટા ઇઝ એન લોઅર બાઉન્ડ ઓફ ઈ તો અહીંયા આપણે લખી શકાય કે બીટા ઇઝ અ લોઅર બાઉન્ડ ઓફ ઈ અને બીજી પ્રોપર્ટી શું થશે કે લોઅર બાઉન્ડ હશે એનો મતલબ કે અહીંયા જે આપણે કોઈ ડેલ્ટા લઈશું એ ડેલ્ટા તો આ બીટા કરતાં કેવો હશે મોટો જ હશે તો ડેલ્ટા ઇઝ નોટ એ લોઅર બાઉન્ડ તો અહીંયા લઈશું કે ઇફ ડેલ્ટા ગ્રેટર દેન બીટા then delta is not a lower bound of E આ રીતે લખી શકાય। હવે જો આ બંને પ્રોપર્ટી સેટિસ્ફાઈ થશે તો આપણે લખી શકાય કે then such a beta is known as the greatest લોઅર બાઉન્ડ અથવા તો એને બીજું આને શું કહીશું પહેલાં એની ગ્રેટેસ્ટ લોઅર બાઉન્ડ અથવા તો એને કહીશું ઇન્ફીમમ ઓફ અ સેટ E and we write એને કઈ રીતે લખી શકાય તો બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ GLB of E is equal to infimum of E means
કે આને ગ્રેટેસ્ટ લોઅર બાઉન્ડ ઓફ ઈ બી કહેવાય અથવા ઇન્ફિમમ ઓફ ઈ બી કહેવાય. તો આપણે પહેલાં જોયું કે અહીંયા શું છે, એસ એ કોઈ ઓર્ડર સેટ છે અને ઈ સબસેટ એસ છે. હવે ઈ એ બાઉન્ડેડ બિલો ક્યારે કહેવાશે? જ્યારે એની લોઅર બાઉન્ડ એક્ઝિસ્ટ થશે તો જ એને બાઉન્ડેડ બિલો કહેવાય. તો આપણે કોઈ બી અહીંયા બી એક્ઝિસ્ટ થશે કેમ કે લોઅર બાઉન્ડ એક્ઝિસ્ટ થશે તો અહીંયા બી એક્ઝિસ્ટ થયા. બી બિલોંગ્સ એમાં કરશે એસમાં, તો અહીંયા બીટા એક્ઝિસ્ટ થશે તો આ બીટા એ શું છે? લોઅર બાઉન્ડ ઓફ ઈ છે. હવે કોઈ એક ડેલ્ટા એવા મળશે કે જે શું હશે? બીટા કરતાં મોટા હશે કેમ કે આપણે અહીંયા લોઅર બાઉન્ડ એક્ઝિસ્ટ થાય છે તો એના સિવાય આપણે ઈમાં જે લઈશું એ તો એના કરતાં મોટા જ હોવાના. તો ડેલ્ટા ગ્રેટર ધેન બીટા, ધેન ડેલ્ટા ઇઝ નોટ અ લોઅર બાઉન્ડ ઓફ ઈ. જે ડેલ્ટા હશે એ ઈની લોઅર બાઉન્ડ નહીં હોય. then such a beta is known as greatest lower bound or infimum of a set E. આને આપણે ગ્રેટેસ્ટ લોઅર બાઉન્ડ બી કહી શકાય અથવા તો ઇન્ફિમમ બી કહી શકાય. આનું બીજું નામ શું છે? ઇન્ફિમમ. તો એને કઈ રીતે લખાય? તો બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ગ્રેટેસ્ટ લોઅર બાઉન્ડ ઓફ ઈ મીન્સ GLBE ઓર ઇન્ફિમમ ઓફ ઈ. ઇન્ફિમમને આપણે શોર્ટમાં INF એ રીતે લખ્યું. હવે આપણે આના એક્ઝામ્પલ જોઈશું. તો આના એક્ઝામ્પલમાં હું લઉં કે ઇન્ફિમમ જે આગળ જ સેટ લીધો એ લઈ લો 1, 1/2, 1/3 સો ઓન. તો આની અહીંયા જેમ કે અહીંયા શું હશે? અહીંયા 1 હશે, અહીંયા 1/2 હશે, અહીંયા 1/3 હશે, આ રીતે જશે. તો આની લોઅર બાઉન્ડ એક્ઝિસ્ટ કઈ થશે? અહીંયા કોઈ બી એક 0 એક્ઝિસ્ટ થશે એની લોઅર બાઉન્ડ. તો આપણે 0 એની લોઅર બાઉન્ડ એક્ઝિસ્ટ થઈ અને 0 કરતાં તો આ બધા કેવા હોવાના? મોટા જ હોવાના. 1 અહીંયાથી 1, 1/2 આ બધા મોટા જ હોવાના 0 કરતાં. તો આ 0 એની શું કહેવાશે? ઇન્ફિમમ ઓફ ઈ ઓર ગ્રેટેસ્ટ લોઅર બાઉન્ડ ઓફ ઈ બી કહેવાય. હવે એ જ રીતે આપણે આગળના જે સેટ લીધા એ જ લઈ લઈએ. તો -2, 5 લઈશું તો આમાં શું થશે? એની -2 લોઅર બાઉન્ડ. એ જ રીતે ઇન્ફિમમ ઓફ 0, 7 લઈશું તો આની શું થશે? 0 થશે. અને આમાં ઇઝીલી આપણને એ બી ખબર પડી જાય છે કે આમાં આની લોઅર બાઉન્ડ તો 0 હશે. જેમ કે આમાં -2 નાના તો એની લોઅર બાઉન્ડ -2, અહીંયા 0. એ જ રીતે હવે આપણે અહીંયા ઇન્ફિમમ અને સુપ્રીમમ દેખ્યું. હવે ઇન્ફિમમ અને સુપ્રીમમ પછી એક પ્રોપર્ટીઝ હું લખાઈ દઉં કે અહીંયા આપણે લિસ્ટ અપર બાઉન્ડની એક પ્રોપર્ટીઝ જોઈ લઈએ. તો એ શું છે? તો n ordered set S is said to have the least upper bound. અહીંયા હું LUB લખીશ. એ શું હશે? શોર્ટમાં લખ્યું છે લીસ્ટ અપર બાઉન્ડ પ્રોપર્ટી if the following is true. લિસ્ટ અપર બાઉન્ડ ક્યારે થશે? અહીંયા આપણે જે લખીશું એ ટ્રુ થશે. તો જ્યારે ઇફ ઈ સબસેટ એસ હશે મીન્સ કે અહીંયા આપણે કોઈ એસ એ ઓર્ડર સેટ લઈશું તો આ જે ઈ એ શું હોવો જોઈએ? સબસેટ એસ હોવો જોઈએ. એન્ડ ઈ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 5. હવે ઈ એ એમ્પ્ટી ના હોવા જોઈએ મીન્સ એમાં કોઈ એલિમેન્ટ તો હોવા જ જોઈએ. એન્ડ ઈ ઇઝ બાઉન્ડેડ અબવ. બાઉન્ડેડ અબવ મીન્સ કે એની અપર બાઉન્ડ એક્ઝિસ્ટ થવી જોઈએ. અહીંયા એક અપર બાઉન્ડ તો એક્ઝિસ્ટ થવી જ જોઈએ. અપર બાઉન્ડ એક્ઝિસ્ટ થશે એનો મતલબ શું થશે? કે સુપ્રીમમ આપણને શું મળશે? સુપ્રીમમ મળશે. તો અહીંયા આપણે એ રીતે લખી શકાય કે ધેન સુપ્રીમમ ઈ એક્ઝિસ્ટ ઇન એસ. બરાબર. તો આની પ્રોપર્ટીઝ શું છે? જે LUB પ્રોપર્ટી એ યાદ રાખવી. અહીંયા આપણે LUB પ્રોપર્ટી ધ્યાનથી જોવી પડશે કેમ કે LUB પ્રોપર્ટીઝ એ અમુક થિયોરમમાં યુઝ થતી હોય છે. અને જે આપણે યુનિટ 2 દેખ્યો હતો બેઝિક ટોપોલોજી, તો બેઝિક ટોપોલોજીમાં પણ એક થિયોરમમાં આપણે આ પ્રોપર્ટી યુઝ કરી હતી અને એ વખતે જ મેં તમને કીધું હતું કે હું જ્યારે યુનિટ 1 તમને ચલાવીશ ત્યારે એ પ્રોપર્ટીઝ સમજાઈશ. તો આ જે લિસ્ટ અપર બાઉન્ડની પ્રોપર્ટી છે આ અમુક થિયોરમમાં આપણને યુઝ આવશે.
તો હવે આપણે જોઈએ કે એલયુબી પ્રોપર્ટી કઈ છે, તો જેમાં શું હશે, ઈ સબસેટ એસ હશે, ઈ નોન એમ્પ્ટી હશે એન્ડ ઈ ઇઝ બાઉન્ડેડ અબવ. હવે જ્યારે ઈ એ બાઉન્ડેડ અબવ હશે તો આપણને ખબર છે કે જ્યારે બાઉન્ડેડ અબવ થશે તો એની અપર બાઉન્ડ એક્ઝિસ્ટ થશે, અને અપર બાઉન્ડ એક્ઝિસ્ટ થશે એનો મીન્સ કે સુપ્રીમમ એક્ઝિસ્ટ થશે. તો અહીંયા ધેન સુપ્રીમમ ઈ એક્ઝિસ્ટ ઇન એસ. હવે આ 1, 2 અને 3 ત્રણ કન્ડિશન થઈ જાય તો એને શું કહેવાય, એલયુબી પ્રોપર્ટીઝ. હવે એક નોટ છે કે હવે આપણે જોઈએ આર હેઝ અ એલયુબી પ્રોપર્ટી થશે, આર એલયુબી પ્રોપર્ટી થશે કે નહીં, તો હા થશે, કેમ કે આરમાં તો આપણે અહીંયા કોઈ બી આર લઈ લઈશું તો અહીંયા કોઈ બી સેટ લઈશું તો ઈ સબસેટ આર તો થવાના જ છે. હવે આર અહીંયા જે ઈ સેટ આપણે લઈશું એ નોન એમ્પ્ટી લઈશું, અને ઈ એ શું લઈશું, બાઉન્ડેડ અબવ. જ્યારે બાઉન્ડેડ અબવ તો આપણને મળશે જ, કેમ કે ઈ સબસેટ શું છે, આર છે, તો થશે ત્યાં સુપ્રીમમ ઈ એ એક્ઝિસ્ટ ઇન આરમાં થવાનો જ છે. તો આરને આપણે કહી શકાય કે આર હેઝ અ એલયુબી પ્રોપર્ટી. આ નોટ લખી લેજો, કેમ કે અમુક વાર આપણને કોઈ બી એમસીક્યુ કે કંઈ તમારે પાછળ એક્ઝામમાં કામ આવી શકે છે. તો બટ આર હેઝ અ એલયુબી પ્રોપર્ટી. હવે આપણે નેક્સ્ટ સેશનમાં આપણે આના થિયોરમ જોઈશું, લિસ્ટ અપર બાઉન્ડ અને ગ્રેટેસ્ટ અપર બાઉન્ડના ને